So moving to one problem in the analysis of frames without sway by Canny's method. Analyze the rigid frame shown in figure by Canny's method. So this is our frame. So here in this question it is not given if the frame may sway or not. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കാരണം അത് സ്വേ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. An unyielding support to prevent the sway. അതുള്ളത് കാരണം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ സ്വേ ഉണ്ടാവില്ല. This frame is having 4 spans and an overhang portion AB, BC, CE, BF അങ്ങനെ 4 spans ഉണ്ട്, including these 2 columns BF and CE and overhang portion CD. The portion AB is carrying a concentrated load of 20 kilonewton at a distance 2 meter from the joint A. Then the beam BC, the element BC is carrying a UDL 48 kilonewton per meter, and at the end of this overhang portion CD there is a concentrated load of 30 kilonewton. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. First of all we have to calculate the fixed end moments. So here if you take the span AB, MF AB is equal to minus 20 into 2 into 1 square divided by 3 square. അതായത് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് സെൻറ്ററിലല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് WAB സ്ക്വയർ ബൈ L സ്ക്വയർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Here small a is equal to 2 meter and b is equal to 1 meter. So M of AB is equal to minus 4.44 kilonewton meter. Then M of BA എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിലാവുമ്പോൾ W A square B divided by L square ആണ് equation for the fixed end moment. So 20 into 2 square into 1 divided by 3 square, 8.89 kilonewton meter. Next is span BC. For the span BC, the fixed end moment at B, M of BC is equal to minus W L square by 12, minus 48 into 4 square divided by 12, minus 64, and M of CB is equal to 64. And at this joint C, there is an overhang moment due to the load at the end. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഡ് കാരണം നമ്മുടെ സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 into 2 minus 30 into 2 minus 60 ആണ്. So that is also written here, M of CD. Then for all the other members, that for our columns our fixed end moments are 0. M of FB, M of BF, M of CE, M of EC, all these fixed end moments are 0 as there is no load acting on these members. So calculation of fixed end moments എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് calculation of rotation factor ആണ്. We know that rotation factor RF is equal to minus half into K divided by sigma K. So as usual we can make a table. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സി ആണ്. കാരണം എയും എഫും ഇയും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. സോ വി നീഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദെം ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. Also note that the flexural rigidity values are also different for different members. So now let's go for the calculation of rotation factors for joint B and joint C. ഇവിടെ joint B ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം. BA, BF and BC. There are 3 members connected with the joint B. BA, BF and BC are the 3 members connected with the joint B. So the stiffness values are 4 EI by 3,
4ei by 3 and 4e into 2i by 4. 4ei by L ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അവിടെ L വാല്യൂസും അതുപോലെ ഫ്ലെക്ഷൻ റിജിഡിറ്റി വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് stiffness values കിട്ടും. So here the stiffness values we have calculated, and the sum of all these stiffness values are 4.67 EI. അതായത് 4 by 3 EI plus 4 by 3 EI plus 2 EI is equal to 4.67 EI. അടുത്തതായിട്ട് for member BA, rotation factor is equal to minus half into 4 EI by 3 divided by 4.67 EI, which is equal to minus 0.143. And for the member BF, minus half into 4 by 3 EI divided by 4.67 EI is again minus 0.143. And for BC, the rotation factor is equal to minus half into 2 EI divided by 4.67 EI is equal to minus 0.214. So this is for the joint B. Joint B ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സി ആണ്. ജോയിൻറ്റ് സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 3 മെമ്പേഴ്സാണ് ആക്ച്വലി, സി ബി, സി ഇ ആൻഡ് സി ഡി. പക്ഷേ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ആണ്. സോ ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ഇസ് 0. അപ്പം ഇവിടെ സി ബി, സി ഡി ആൻഡ് സി ഇ ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ജോയിൻറ്റ് സി. ആൻഡ് ഫോർ സി ബി ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂ ഇസ് 2 EI. And for CD the stiffness value is 0. It is an overhang portion. Then the member CE, the stiffness value is 4E into 2I divided by 4, which is equal to 2 EI. And the total stiffness is 2 EI plus 0 plus 2 EI is equal to 4 EI. Then for member CB, minus half into 2 EI divided by 4 EI, which is equal to minus 0.25. For CD, as the stiffness is 0, rotation factor is also 0. And for the member CE, the rotation factor is minus 1 by 2 into 2 EI divided by 4 EI is equal to minus 0.25. So this is about the calculation of rotation factors for the joints B and C. ഇവിടെ ബിയും സിയും മാത്രമേ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. പിന്നെയുള്ളതൊരു ഓവർഹാങ് എൻഡ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ 2 ജോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കാനീസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ബീമിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, സെയിം ഇക്വേഷൻ, എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് സൈക്കിൾ 1ലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എം ഡാഷ് ബി എ, എം ഡാഷ് ബി എഫ്, എം ഡാഷ് ബി സി, എം ഡാഷ് സി ബി ആൻഡ് എം ഡാഷ് സി ഇ. എം ഡാഷ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണല്ലോ, റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ 0 ആയതുകൊണ്ട് അത് 0 ആണ്. ഓവർഹാങ് പോർഷന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സൈക്കിൾ 1. ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ബി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ബിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ബി എ, ബി എഫ് ആൻഡ് ബി സി ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എം ഡാഷ് ബി എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എം ഡാഷ് ബി എ? റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി എ ഇൻറ്റു in bracket sum of fixed end moments at joint B, that is m of BA plus m of BF plus m of BC plus rotation contribution from the far ends. ഇവിടെ നമ്മുടെ joint B യുടെ far ends എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും എഫും സിയും ഉണ്ട്. 3 far ends ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ്
at that particular joint plus the rotation sigma rotation contribution from the far ends എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഡാഷ് ബി എൻ്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ ഇൻറ്റു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സിഗ്മ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് അറ്റ് ജോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം എം എഫ് ബി എ പ്ലസ് എം എഫ് ബി എഫ് പ്ലസ് എം എഫ് ബി സി വരും പ്ലസ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ഫാർ എൻഡ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോയിന്റ് ബിയുടെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഉണ്ട് എഫും ഉണ്ട് സിയും ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ഫാർ എൻഡ്സ് എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ടേം സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ഫാർ എൻഡ്സ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് എ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ്. ഇവിടെ ഫാർ എൻഡ്സിലുള്ള എയും എഫും സിയും ആണ് നമ്മുടെ ഫാർ എൻഡ്സ് എങ്കിൽ എയും എഫും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0. ആൻഡ് സൈക്കിൾ 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിയിൽ നിന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല, അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എം എഫ് ബി എ പ്ലസ് എം എഫ് ബി സി പ്ലസ് എം എഫ് ബി എഫിൻ്റെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സിലുള്ളത്. പ്ലസ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫാർ എൻഡ്സ് എ എഫ് ആൻഡ് സി. അതും 0 ആണ്. എയും എഫും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ സിൻ്റെത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എം ഡാഷ് ബി എ. ഇനി അടുത്തത് എം ഡാഷ് ബി എഫും എം ഡാഷ് ബി സിയും ആണ്. ഈ എല്ലാം ഈ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സും ജോയിന്റ് ബിയു ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള ടേംസ് മാത്രമേ മാറ്റേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുക. എം ഡാഷ് ബി എഫിന്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി എഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ. എം ഡാഷ് ബി സിന്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പുറത്തുള്ള ടേം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. So this is about the calculation of rotation contribution moments for joint B. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് joint C എടുക്കാം. joint Cയിലും നമുക്ക് 3 members ആണുള്ളത്, CB, CE and CD. So here M dash CB എങ്ങനെയാണ് calculate ചെയ്യുക? Rotation factor for CB, rotation factor for the member CB in bracket sigma fixed end moments for the joint C. Joint C ന്റെ fixed end moments എന്ന് പറയുമ്പോൾ M of CB plus M of CE plus M F CD. M of CD എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർഹാങ് മൊമെന്റ് ആണ്. അത് -60 ആണ്. ഇതെന്താണ്? M of CB ആണ്. M of CB ന്റെ വാല്യൂ ആണ് 64. ഇത് M of CD ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അതുപോലെ M F CE എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതൊരു കോളം അല്ലേ, അതിൻ്റെ മേലെ ലോഡൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ബോക്സിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഫോർ ജോയിന്റ് സി. ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ഫാർ എൻഡ്സിന്റെ സം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാർ എൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിന്റ് സിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫാർ എൻഡ്സ് ആർ ബി, ഡി ആൻഡ് ഇ. ഇവിടെ ഇയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്, കാരണം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. ഇനി വേണ്ടത് ബി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും ആണ്. ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, അതും 0 ആണ്, കാരണം അതൊരു ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ആണ്. നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, അതായത് ജോയിന്റ് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതെന്താണ്? എം ഡാഷ് ബി സി ആണ്. എം ഡാഷ് ബി സി നമുക്ക് ഇതേ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 11.79. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇത് 3 കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ബിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ,
ഇയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും 0 ആണ്. ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്, ഒന്ന് ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ആണ്. ബി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എം ഡാഷ് ബി സി. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫാർ എൻഡ്സ് ബി, ഇ ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എം ഡാഷ് സി ബി. ഇനി എം ഡാഷ് സി ഇ ആൻഡ് എം ഡാഷ് സി ഡി ആണ്. ഇവിടെ എം ഡാഷ് സി ഇ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ആകെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ 0 ആണ്. സോറി, റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സി ഇ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ അതും സെയിം ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം എം ഡാഷ് സി ബിയും എം ഡാഷ് സിയും ഇവിടെ സെയിം ആണ്. ആൻഡ് എം ഡാഷ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. കാരണം റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് എം ഡാഷ് സി ഡി 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ സൈക്കിൾ 1. ഇനി നമുക്ക് സൈക്കിൾ 2 നോക്കാം. അഗെയിൻ ദ ജോയിൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 മെമ്പേഴ്സ് members BA, BF and BC. So here m dash BA is equal to rotation factor of BA into, in bracket, the sum of the fixed end moments, m of BA plus m of BF plus m of BC, plus the rotation contribution from the far ends എന്ന് പറയുമ്പോൾ far ends are A, F and C. എയും എഫും ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, സോ 0 ആണ്. ഇനി ആകെ നമുക്ക് ഉള്ളത് സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എം ഡാഷ് സി ബി. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഫാർ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പം എയിൽ നിന്നും എഫിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബിയിലേക്ക്. സോ എയിൽ നിന്നും എഫിൽ നിന്നും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇല്ല, അത് രണ്ടും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി സിയിൽ നിന്നുള്ള ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. എം ഡാഷ് സി ബിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് 3.95 ആണ് എം ഡാഷ് സി ബിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ. So the value of m dash BA is 8.44. ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പറിൻ്റെത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എം ഡാഷ് ബി എഫിൻ്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എഫ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ. അതുപോലെ എം ഡാഷ് ബി സിൻ്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി സി ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം. സോ for the joint B we have calculated all the rotation contribution moments. Next is for the joint C. For joint C we have 3 members. CD എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ് 0 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. എം ഡാഷ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സി ബി into, in bracket, sum of the fixed end moments, m of CB plus m of CE plus m of CD. ഇവിടെ m of CB is equal to 64 ആണ്. m of CD എന്ന് പറയുന്നത് -60 ആണ്, ആ ഓവർഹാങ് മൊമെൻറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ m of CE എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പം ആ 3 മൊമെൻറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്തു. പ്ലസ് ദ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം B പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം E പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി. അപ്പം 3 ഫാർ എൻഡ്സ് എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയിൽ നിന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും 0 ആണ്, അതൊരു ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ബിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി which is m dash bc. so ഈ സൈക്കിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് m dash bc ന്റെ. so that is substituted here. okay, so that is how we calculate the value of m dash cb
ഇനി എം ഡാഷ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ പുറത്തുള്ള ടേം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂസ് ഓൾസോ സെയിം. സോ എം ഡാഷ് സി ബിയും എം ഡാഷ് സി ഇയും ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എം ഡാഷ് സി ഡി 0 ആണ്, റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ 0. ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ തേർഡ് സൈക്കിൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വാല്യൂ ഏകദേശം 2 കൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈക്കിൾസിലുള്ള വാല്യൂസിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ 3 സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. So we are stopping the iteration here. Then let's see how to calculate the final moments. ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വരക്കാം. Just see how they have marked the values. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം. So we know this final equation. We know this equation for the final moments. Final moment is equal to fixed end moment plus 2 times near end rotation contributions plus far end contributions. ഇപ്പം MBA എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ MAB എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ MFAB എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് അല്ല, ഫൈനൽ മൊമെന്റ് MAB ആണ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ദ കറക്ഷൻ. സോ MAB is equal to FEM. ജോയിൻ എന്റെ കേസിൽ FEM എന്ന് പറയുന്നത് MFABന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ ദാറ്റ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ദ നിയർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇവിടെ നിയർ എൻഡ് ഏതാണ്? A ആണ്. ഫാർ എൻഡ് ഏതാണ്? B ആണ്. അപ്പം 2 times contribution from A plus contribution from B. ഇവിടെ ഒറ്റൊരു ഫാർ എൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാർ എൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്, ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതായത് M-BA, അതാണ് 8.48. M-BA എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, MBA ഇവിടെ MFBA അല്ല, MAB. MFAB അല്ല, MAB ആണ്. ഫൈനൽ മൊമെന്റ് MAB ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. MAB is equal to, ഇതെന്താണ്? MFAB ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ദ നിയർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. നിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന A ആണ്, അപ്പം 0 ആണ് A എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, പ്ലസ് ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ MABന്റെ കേസിൽ ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് M-BA ആണ്. B ന്ന് എയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.48. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ 4.04 kilonewton meter. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് MAB. ഇനി അടുത്തത് MBA നോക്കാം നമുക്ക്. MBA എന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് MBA എന്ന് പറയുമ്പോൾ MFBA പ്ലസ് 2 ടൈംസ് നിയർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 2 ടൈംസ് M-BA പ്ലസ് ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് 0. A എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, MBA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം MBA is equal to MFBA plus 2 times M-BA പ്ലസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, വിച്ച് ഇസ് 0. So the total of these 3 moments give the final moment value. അടുത്തതായിട്ട് MBF. MBF എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് MFBF which is 0 plus 2 times the near end contribution. ഇവിടെ near end contribution എന്ന് പറയുന്നത് M-BF. 2 times M-BF plus
contribution from F to B. Far end ആയിട്ടുള്ള F നിന്ന് B ലേക്കുള്ള contribution ആണ്, which is 0 because F is a fixed end. ഒന്നുകൂടെ, MBF is equal to M of BF plus 2 times M dash BF plus contribution from F to B, which is 0. These three moments, sum of these three moments give the final moment value. അടുത്തത് MBC. MBC എന്ന് പറയുമ്പം M of BC plus 2 times M dash BC plus contribution from C to B, that is M dash CB. M dash CB ന്റെ final value minus 4.17 ആണ്. ഒന്നുകൂടെ, MBC is equal to M of BC plus 2 times M dash BC plus contribution from C to B, which is M dash CB. So the final value is minus 42.81 kilonewton meter. So next is MCB. MCB is equal to M of CB plus 2 times M dash CB plus contribution, rotation contribution moment from B to C, that is M dash BC. So once again, MCB is equal to M of CB plus 2 times M dash CB plus M dash BC, that is the contribution from B to C, far end contribution. Next is MCD. MCD ന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 60 ആണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് MCE. MCE is equal to M of CE plus 2 times M dash CE plus contribution from E to C. Once again, MCE is equal to M of CE, അത് 0 ആണ്, plus 2 times M dash CE. M dash CE ന്റെ final value minus 4.17 ആണ്, plus 0. ഈ 0 എന്താണ്? Far end contribution. Contribution from E to C. E എന്ന് പറയുന്നത് fixed end ആയതുകൊണ്ട് contribution from E to C is 0. So next is MEC. MEC is equal to M of EC plus 2 times the contribution from E to C plus the contribution from C to E. Once again, MEC is equal to M of EC, which is 0, plus 2 times the contribution from E to C. E is a fixed end, so the contribution from E to C is 0, plus the contribution from C to E, M dash CE. M dash CE is minus 4.17. So the total is minus 4.17. Next is MFB. MFB. FB എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിന്റെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ആണ് MFB is equal to MFB plus 2 times the contribution from F to B plus the contribution from B to F. Far end എന്ന് ഉള്ള contribution ഒന്നുകൂടെ പറയാം. MBF ആണ്, FB ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. MFB is equal to MFFB, അതായത് fixed end moment FB, which is 0, plus 2 times the contribution from F to B. F fixed end ആണ്, so F to B there is no contribution, so it is 0, plus contribution from the far end എന്ന് പറയുമ്പം ബിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സോ M dash BF. M dash BF ന്റെ വാല്യൂ 8.48 ആണ് ഫൈനൽ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. So the total is 8.48. So the calculation of final moments complete ചെയ്തു. ഇനി even we can
draw the bending moment diagram by incorporating the free moment values and the end moment values. Free moment diagraത്തിന്റെ കൂടെ end momentന്റെ ordinates വരച്ച് നമുക്ക് bending moment diagram complete ചെയ്യാം.